इन्होंने की किया पिछलियां कुछ सरकारों के विच हथ रला के गमाडा दे विच इन्होंने साडे जिन्ने पार्क आ उन्होंने इलीगल वे दे नाल नक्शे पास करा के सारे बेच दिते हैं जी। सानू पहला दिखाए गए भी ये तुहाडे घरां दे नाल पार्क है, वो नक्शे दिखाए गए, असी उस चीज़ नूं देखते हुए प्लॉट खरीदे और उस तो बाद पता लगा जी ये पार्क का प्लॉट बन चुका। इन्होंने जदों साडे कोल प्लॉट की रजिस्ट्री करानी सी सानू ब्लैकमेल किया गया भी तुहानू 1 लाख रुपया सारिਆਂ ਨੂੰ देना पेगा अनऑफिशियली जिहदी कोई रसीद नहीं है कईयां दे कोल। इत्थे 7 के 100 प्लॉट ने, वो 700 बंदे दे नाल जे तुसी एवरेज लाओ 2 लाख रुपए दा ते तुसी आपे देखो किन्ने 100 करोड़ रुपया इलीगल तरीके नाल इन्हां ने ग्रैब कीता ते ओहदा कोई हिसाब किताब नहीं है। प्लॉट बेचते, क्लब हाउस कोई नहीं हैगा, सीवरेज कनैक्टिविटी कोई नहीं हैगी, जिहड़ी लैंडस्केपिंग कोई नहीं हैगी। इन्होंने साडे प्लॉट्स दी मिट्टी जिहड़ी सी वो कढ़ के बेच दिती और 10-10 फुट थल्ले प्लॉट चले गए सर। सो मोहाली चंडीगढ़ के नाल लगते एरिया के विच बहुत वड्डियां वड्डियां कलोनियां कट्टियां गईयां ने, पर कलोनियां दे विच मुसीबत आ रही है लोगों को, क्योंकि करोड़ों के जिहड़े कि इत्थे घर ने 10-10 20-20 करोड़ तक भी मकानां की जिहड़ी घरां दी कोठियां की कीमत जाती है। पर तुसीं देख सकते हो न्यू चंडीगढ़ जिहड़ा कि एल्टिस स्टॉप दे एल्टिस जिहड़ी कंपनी है उहदे खिलाफ जिहड़ी कि नारेबाजी की गई है, प्रोटेस्ट किया गया है। जिहड़े कि 2 फेज़ ने इत्थे फेज़ 1 ते फेज़ 2 दे जिहड़े उन्हां वल्लों जिन्ने भी लोग इत्थे इकट्ठे होए ने धरना दिता जा रहा है। सर की नाम है जी अपना? मेरा नाम सर कुलजीत सिंह बल है जी। मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से एडवोकेट है तो इस सोसाइटी का मैं प्रेजिडेंट है जी। प्रधान जी तुसीं ये दसो भी की दिक्कत आ रही है, किहदे करके तुहानूं अज धरना लाउणा पिया? सर असी 3 साल इन्हां दी प्रॉपर वेट करी, इन्हां कोल बहुत प्रोमिसिस लए, फॉल्स प्रोमिसिस ये दिंदे रहे सानूं। इन्हां ने की कीता पिछलियां चलो मैं सरकारां दीयां गलतियां ज़्यादा नहीं कढ़दा, पर इन्हां ने की कीता पिछलियां कुछ सरकारां दे विच हथ रला के गमाडा दे विच इन्हां ने साडे जिन्ने पार्क आ उन्हां नूं इलीगल वे दे नाल नक्शे पास करा के सारे बेच दिते आ जी। इन्हां ने सिर्फ तुहानूं प्लाट लैण तो पहला दस्सिया होना भी ये पार्क की जगह है, बाद च बेचदे हैं। बिल्कुल सानू पहला दिखाए गए भी ये तुहाडे घरां दे नाल पार्क है, वो नक्शे दिखाए गए, असी उस चीज़ नूं देखते हुए प्लॉट खरीदे और उस तो बाद पता लगा जी ये पार्क तां प्लॉट बन चुके हैं और सारे प्लॉट इन्हां ने इत्थों दे ऑलमोस्ट 90% इन्हां ने सेल कर दिती है। और पहला जिहड़ा प्लान सी उस तो बाद 7 रिव्यू प्लान हो चुके हैं जी इन्हां दे, वो हुण किवें हुंदे ने वो आपां सारे जानते हैं। ते बल सर की हुण होर दिक्कतां की आ रही इत्थे? इत्थे सर इन्हां ने जदों साडे कोल प्लॉट की रजिस्ट्री करानी सी सानू ब्लैकमेल किया गया भी तुहानू 1 लाख रुपया सारिਆਂ ਨੂੰ देना पेगा अनऑफिशियली, वो भी जिहदी कोई रसीद नहीं है कईयां दे कोल। ਉਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਪਰਦੇ ਦੇ ਬੈਕ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 25,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਫੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਸ ਕੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਨऑफिशियली ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸਾਰੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ 7 ਕੇ 100 ਪਲਾਟ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ 700 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਲਾਓ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्लॉट बेचते, क्लब हाउस कोई नहीं हैगा, सीवरेज कनैक्टिविटी कोई नहीं हैगी, जिहड़ी लैंडस्केपिंग कोई नहीं हैगी, साडे पानी दी फैसिलिटी कोई नहीं हैगी, STP प्लांट कोई नहीं हैगा। पर मैनू ये बड़ी हैरानगी आ भी गमाडा कित्थे सुत्ती पई है, क्यों नहीं गमाडा इन्हां दे खिलाफ एक्शन लै रही, क्यों नहीं उस एप्रोप्रिएट रूल्स दे अंडर इन्हां नूं पुछिया जांदा भी जदों तुसीं पास करांदे हो कोई प्लान ते ओह तुसीं फॉर्मैलिटीज़ पूरीआं कीतीआं, रेरा नंबर इन्हां नूं किद्दां दित्ते जांदे आ। सानू पोजैशन पहला दे दिते, फैसिलिटी अज तक नहीं मिली, ये कदे पॉसीबल नहीं, सड़कां तक नहीं। इन्होंने साडे प्लॉट्स दी मिट्टी जिहड़ी सी वो कढ़ के बेच दिती और 10-10 फुट थल्ले प्लॉट चले गए साडे, तुसीं अगे जाके चैक कर सकते हो। ये तो गमाडा ने हुण एक्वायर कीती है लैंड ते ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹ ਕੱਢ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਉਰੇ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁਨਸਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਵਾਲਟਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸਿਰਫ ਵਾਲਟਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇੱਥੋਂ 200 ਤੋਂ 300 ਬੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਫਰਾਡ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਆਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਰਟ ਪੀਰੀਅਡ, 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 'ਚ। ਇਜ਼ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਲੀਗਲ ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਕਿੱਲਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਸਕੇ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਆਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੁਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? सर इधर बनाए हुए मकान हमने 3-4 साल हो गए। मेंटेनेंस के नाम पे पूरे पैसे लिए हुए हैं इन्होंने, लेकिन आज भी मेरे घर के आगे सड़क नहीं है, इतना इतना गड्ढा हो रखा है। अवतार सिंह जी को पूरे खच्चा कीचड़ के फोटो दे रखे हैं। अभी कल ही हाई कोर्ट का ऑर्डर आया कि जितने भी दिव्यांग हैं उनके लिए सड़क बनाई जाए। मैं एक दिव्यांग हूँ, मेरे घर के आगे सड़क नहीं, कीचड़ में 2 बार गिर चुका मैं, एक्टिवा मेरे पास है। तो ये एल्टस कंपनी ने पैसे हमसे ले लिए मेंटेनेंस के नाम के 4 साल पहले, और आज तक मेंटेनेंस क्या किया है? सड़क कच्ची है, कोई भी हमारे पास रोड नहीं है, कोई वहाँ माली नहीं है, कोई सिक्योरिटी, आप जाके देखोगे कोई भी आ सकता है। कल ही एक ड्रग एडिक्ट चोर हमने हमारे घर के पास से पकड़ा है, सिक्योरिटी वालों को फ़ोन किया, कोई भी वहाँ आया नहीं। तो क्या हम मरने के लिए यहाँ पे बस रहे हैं? हमने करोड़ों रुपए यहाँ पे लगाए हैं, एल्टस कंपनी सुनने को हमारी तैयार नहीं है। एक लाइट अगर चली जाती है तो 4 दिन से पहले तैयार नहीं होती, कोई भी रोड लाइट चली जाती है। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸਰ ਅਸੀਂ ऑफिशियली बल साहब एक मिनट, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र अल्टस 2 से हूँ। वहाँ पे 8-10 घर बन चुके हैं, ना कोई सीवरेज है, ना कोई स्ट्रीट लाइट है, ना कोई पार्क है, बुरा हाल है। ये भाई साहब वहाँ पे मकान बना रहे हैं, इनके घर तक ना कोई पानी पहुँचाया गया, ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है, और इतना बुरा हाल अगर आप खुद जाकर के देखोगे ना तो ये कहोगे यहाँ बंदा रह कैसे जाएगा। इन्होंने करोड़ों रुपया हमारे से लेकर के, मतलब हमारे साथ इतनी ज़बरदस्त चीटिंग करी है। अल्टस 1 वालों ने ये, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਅਲਟਸ? हम इस करके फंसे कि भाई रेट ठीक लगा हमारे को, और हमें ये दिखाया गया कि भाई यहाँ पर बहुत बढ़िया आने वाले टाइम में ये सिंगापुर की तर्ज पे बनाया गया शहर है, तो एयरपोर्ट रोड के साथ है, तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अब जब हम देखते हैं कि मेरे को 1 साल हो गया है, और कुछ साथी ऐसे भी कि जिनको साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक वहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम 5 बार कम से कम दे चुके हैं, लिखित में इनको कंप्लेंट कर चुके हैं। ਕੋਈ ਪੁੱਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋ? ਸਰ ਗੁਮਾਡਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ CBI ਤੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਰ ਮੈਂਬਰ, 700 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। कैश कोई हिसाब किताब नहीं है। 2 लाख रुपया ट्रांसफर फीस लेते कैश, और उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। जब पर्ची मांगते हो कहते नहीं जी पर्ची नहीं, ये तो ऐसे ही है। और इन्होंने सभी रेजिडेंस से प्लॉट लेने से पहले कंडीशन रखी थी कि हम आपको प्लॉट की रजिस्ट्री तब करेंगे जब आप हमें क्लब मेंबरशिप का पैसा दोगे, और मैक्सिमम मेंबरशिप जितने मेंबर्स हैं सबसे इन्होंने कैश में पैसा लिया है और कोई रसीद नहीं दी। और पिछले 4 साल हो गए हैं, हर बार फेक परफॉर्मेंस करते हैं। आज तक ये पूरे मेंबर्स को लैंड तक नहीं दिखा पाए कि क्लब की लैंड कहाँ पे है, इतने बड़े ऑल्टस में, जबकि यहाँ पे 700 से ज़्यादा प्लॉट काट दिए गए हैं। प्लॉट बढ़ते जा रहे हैं, पार्क कम होते जा रहे हैं, सड़कें कम होती जा रही हैं, कच्ची सड़कें हैं, जंगल होता जा रहा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, और मेंटेनेंस के पैसे भी लिए हुए हैं इन्होंने सब। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 98726 26521। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨੇ ਐਲਟਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਹੈਲੋ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਲਟਸ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ 3 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਸੜਕਾਂ ਪਾਰਕ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਬਿਨਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਾਰਡ ਰੱਖਣੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ IW ਤੇ ਜੋ ਕਾਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਥਲੀ, ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਈ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ 600 ਯੂਨਿਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਬਿਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। 3 ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਗਲੇ ਤਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੀਟਰ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ 3 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦੇਣਾ 3 ਸਾਲ ਭਰੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸੀਗੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ 5-5 7-7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 3 ਲੱਖ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਸਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ, ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਵੀ ਪਾਰਕ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਰਕ ਜਿਹਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ % ਪਾਰਕ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੇਆਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਅਲਟਸ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਮਾਡਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸਟ ਪਲਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਪਰ ਗਮਾਡਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AC ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਸੋ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ AC ਚਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਉਹ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਅਸੀਂ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ CM ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ CM ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਓਨੈਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ, ਜਸਟ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਸਟ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ वो इस कंपनी ने कंप्लीट कराया जी। ये देख लो तुसी। जो ये फ्री की बात कर रहे हैं सर, वो फ्री लाइट नहीं थी, वो इन्होंने किसान की जो लाइट थी उसमें से एक कॉमन ट्रांसफार्मर ले रखा था, उसमें से जंपर लगा लगा के हमारे घर तक लाइट पहुंचा रखी थी। वो इनकी काम ना कामयाबी थी, हमने फ्री नहीं मांगी, हमने तो इनसे लड़ के PACL का कनेक्शन करवाया है। ये तो बिल भी नहीं भरते थे, हमारे यहाँ पे टुकड़ों में भेजी थी, लाइट भी नहीं आती थी। अभी आपको जैसे अवतार जी ने बताया कि हमने यहाँ के रेजिडेंट्स को फ्री में बिजली दी है, क्या आप उनसे पूछिए क्या रेजिडेंट्स ने आपको पैसा नहीं दिया? क्या रेजिडेंट्स ने आपको मना किया कि हम बिजली के कनेक्शन के पेमेंट नहीं करेंगे? रेजिडेंट्स ने लड़कर यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई की गए जितने ट्रांसफार्मर्स है रेजिडेंट्स ने लड़के लगवाए हैं इनसे। जो ये आपको ये बोल रहे हैं कि हमने यहाँ के रेजिडेंट्स पे एहसान किया, इन्होंने एहसान नहीं किया, इन्होंने अपनी चोरियों को छुपाने के लिए 3 साल ले लिए और अब हम जाग चुके हैं और अब हम इनको छोड़ेंगे नहीं। ਲੋਕ ਜਾਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਲਟਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 8 ਤੋਂ 10 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਇੱਥੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। CM ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੁਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਜੀਤ ਮਠਾੜੂ, 10 ਅਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ।